ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah
illallah alaihi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Syafiullah alaihi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Syafiullah alaihi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Syafiullah alaihi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Syafiullah alaihi salatullah وسلام إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح سائر سن وشرك الفاتحة بلايا الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ها 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله 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 حي الله حي الله حي الله حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم، يا هو يا هو يا دائم، يا هو يا هو يا دائم. الله يا هو يا دائم، الله يا هو يا دائم، الله يا هو يا دائم، يا دائم يا دائم يا دائم يا الله، يا دائم يا دائم يا دائم يا الله، يا حليم يا حليم يا حليم يا الله، يا حليم يا حليم يا حليم يا الله، يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله، يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله، يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله، يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله، يا معين يا معين يا معين يا الله، يا معين يا معين يا معين يا الله، يا معيز يا معيز يا معيز يا الله، يا معيز يا معيز يا معيز يا الله، يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله، يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله، يا غفار يا غفار يا غفار يا الله، يا غفار يا غفار يا غفار يا الله، يا ستار يا ستار يا ستار يا الله، يا ستار يا ستار يا ستار يا الله، يا جبار يا جبار يا جبار يا الله، يا جبار يا جبار يا جبار يا الله، يا قهار يا قهار يا قهار يا الله، يا قهار يا قهار يا قهار يا الله، يا كريم يا كريم يا كريم يا الله، يا كريم يا كريم يا كريم يا الله، يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله، يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله، يا سميع يا سميع يا سميع يا الله، يا سميع يا سميع يا سميع يا الله، يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله، يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله، يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله، يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله، يا ودود يا ودود يا ودود يا الله، يا ودود يا ودود يا ودود
Satu ya Allah. Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah. Oh ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Ya Allah. Hanan, ya 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 ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya Mannan, ya Manan, ya Manan, ya Manan, ya ya Dayan, ya Dayan, ya Dayan, ya Dayan, ya Dayan, ya Dayyan, ya Dayan, ya ya Subhan, ya Subhan, ya Subhan, ya Allah, ya Sultan, ya Sultan, ya Sultan, ya Allah, ya Aman, ya Aman, ya Aman, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Salam, ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، 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 بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وسلم. اللهم صل على وعلى آل محمد محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى 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 محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على كل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على كل العالمين سيدنا محمد الصلوات، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين ومشايخنا في الطريقة نحشرنا الأنبياء فتصلى المزكى ونور الله رحمة البركة وعلى الله تعالى علينا من بركة مخلوقة دائما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. وإلى روح مشايخنا طريقة خاصة وفي طريقة محمد البخاري السلسلة وشيخ عثمان السلسلة وشيخ وشهدنا وفاة سلطان الأولياء معنا الشيخ محمد نادر محمد السلسلة وشهدنا وفاة سلطان الأولياء معنا الشيخ محمد سلطان السلسلة وإمام رباني الشيخ هشام بن السلسلة مسلما الهدي حمدنا سلطنا بيان السلام الهدي سنة السلام الهدي بحوال سلمى بشر جبجا بشر قدس بشر الأولياء بشر قدس بشر جبجا بشر الخير بشر الجنة Hamdi masyarakat Fatah Rasulullah Tuhan Nusant Hamdi berniaga kita ini Amin Amin Nusantara Wila Ila Sultan Nusantara Berhamdusna Masna Masyarakat Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli 'alaihi. Minta kopi satu ya. Belah. Moga-moga ayat Siapa?
على النبي محمد اللهم صل عليه صلوا على النبي محمد عليه صلوا على النبي اللهم محمد صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك على
salah satu fadilah daripada qasidah atau bersyair atau memuji Rasulullah SAW. Malam ini Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu fadilah daripada kita berqasidah atau berqasaid atau bersyair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kita, hujan-hujan yang lain. Mungkin kita memuji dunia, mungkin kita memuji harta benda, mungkin kita memuji jabatan dan sebagainya. Ketika kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus pujian-pujian yang lain. Artinya Allah akan memaafkan. Jadi pujian-pujian lain Allah Subhanahu wa taala akan hapus dan pujian kita akan masuk dalam hati ke dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah the one only, kata Syekh. Satu-satunya orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala itu dengan 100%. Tidak ada sedikit pun pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh berusaha begitu. One only, hanya satu-satunya orang, kata Syekh. Nah, ketika kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap bahwa kita akan memiliki pandangan yang searah dengan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qurrati al-ayuni bikaya sayyidi Rasulullah. Ya sayyidi Rasulullah, itu adalah pandangan terindahku ya sayyidi Rasul. Firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharap Allah Subhanahu wa taala adalah pandangan terindah. Makanya dan saya barusan mengatakan ini adalah jalan menuju makrifah. Jadi ketika pujian kalian terhadap yang lain hilang, maka penyakit dari kalian pun akan hilang. Akhlak kalian akan menjadi baik, kalian akan mencapai aman maqam ihsan, itu akhlak yang sempurna dalam hati kalian. Dan kalian tidak ada pujian yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekh, kalian tidak akan mampu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mukmin disuruh memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar pujiannya ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pujian yang lain dalam hatinya, tidak ada ketakjuban yang lain dalam hatinya, tidak ada kekaguman yang lain dalam hati kecuali hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia akan mencapai di mana dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad", artinya bahwa di sana hanya ada Allah Subhanahu wa taala al-ahad. Hanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tunggal, al-ahad. Wahid dan ahad itu berbeda. Wahid itu merujuk pada suatu benda material atau makhluk. Al-ahad itu merujuk pada al-khaliq yang menciptakan. Ketika Allah mengatakan qul Allahu ahad, katakan wahai Muhammad, dia adalah Allah. Telah ini sebenarnya ayat ma'rifah sebenarnya. Qul Allahu ahad. Dan jadi hanya Nabi yang memandang Allah al-ahad dia di maqam Mahmud, di sini tidak ada yang lain. Tidak ada surga, tidak ada bangunan, tidak ada bidadari, tidak ada kenikmatan apapun di sana. Tidak ada gereja mereka, tidak ada apapun di sana. Kecuali hanya Allah al-ahad. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Sehingga pandangan Nabi itu cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan itu pandangan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari Sayyidina Ali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini ceritanya kalau diceritakan lebih detail panjang sekali, tapi kita singkat malam ini. Dan saya menceritakan ketika Sayyidina Ali diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di malam hari di suatu padang pasir. Lalu tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, lihatlah aku." Ketika Sayyidina Ali melihat Rasulullah, di dada Rasulullah sampai ke bawah itu Sayyidina Ali melihat seluruh jagat raya ini, seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini ada dalam dadanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Ali terperangkap. Wow, masya Allah. Sayyidina Ali hanya takjub, hanya melihat. Lah,
Sayyidina Ali orang yang mencapai pengetahuan tersebut. Kita belum mencapai, Ali Allah belum mencapai. Makanya Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, kota pengetahuan, seluruh kota ada dalam diriku. Kota manapun yang kalian mau lihat, baik di dunia ini, pelan maupun batas yang lain, itu ada dalam diriku. Wa ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Ini bukan cerita saya ini, saya juga baru tahu malam ini ilmu ini. Kira-kira yang menceritakan ilmu Allah, kira-kira yang menceritakan malam ini, saya tidak tahu ilmu ini. Saya juga baru tahu malam ini ilmu. Jadi ketika Sayyidina Ali melihat Rasulullah, kan Rasulullah yang meminta, Rasulullah memberikan izin, Rasulullah open, maka Sayyidina Ali membuka mata belum melihat Rasulullah. Apa yang Ali lihat? Nur dari nur Rasulullah masuk dalam matanya Sayyidina Ali. Lalu Ali melihat realitas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Ali melihat Rasulullah, Sayyidina Ali melihat dari bidang Rasulullah ini terdapat seluruh jagat Rasulullah, alam semesta ini ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu rahmatan alamin, rahmat kasih dari seluruh alam semesta ini. Artinya bahwa setiap ciptaan Allah menciptakannya dengan rahmat dan kecintaan, dengan kasih sayang. Dan setiap ciptaan itu ada nur Rasulullah SAW, ada kajian Nabi di dalamnya, ada Rasulullah SAW. Semuanya untuk Nabi SAW. Jadi ketika Sayyidina Ali dan Rasulullah, Sayyidina Ali dan seluruh jagat raya ada dalam diri Rasulullah SAW, tidak ada beliau. Nah, lalu Sayyidina Ali kaget. Baru pertama itu Sayyidina Ali melihat Rasulullah SAW. Nah, bertemu Rasulullah, Sayyidina Ali sudah kali bertemu. Tapi melihat Rasulullah baru pertama itu, melihat Rasulullah. Lalu ketika Sayyidina Ali melihat seluruh jagat raya, seluruh pengetahuan ada dalam diri Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Ali, lihatlah kakiku. Ketika Sayyidina Ali melihat kaki Nabi ini nembus sampai 7 lapis bumi. Sayyidina Ali melihat segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini sampai bilang ke bumi ke-7, lapis ke-7. Sayyidina Ali mengetahui semuanya apa yang ada di dalam bumi ini. Bahkan seluruh kubur di dalam kubur Sayyidina Ali melihat semuanya. Gitu. Lalu ketika Rasulullah mengatakan, ya Ali, lihatlah wajahku. Ketika Sayyidina Ali melihat wajah Rasulullah, Sayyidina Ali tidak bisa melihat wajah Rasulullah karena wajah Rasulullah berada di luar jagat raya ini, dan Sayyidina Ali hanya melihat cahaya wajahnya kanjeng Nabi. Sayyidina Ali hanya melihat cahaya. Gereja mengatakan itulah maqamul mahmud, itulah cahaya Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah itu memiliki makam yang paling dekat. Bapak Qasaini al-Adna, makam yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sejarah dua busur panah kurang lebih. Jadi saking dekatnya sehingga Rasulullah wajahnya itu diselimuti oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini saya melihat ke arah lampu ini, maka wajah saya penuh cahaya. Cahaya lampu itulah yang muncul. Tapi kalau saya membelakangi lampu ini, maka wajah saya akan tidak kelihatan cahaya, tidak memiliki cahaya. Rasulullah seperti itu. Makanya wajib hukumnya seseorang itu harus memuji Rasulullah SAW supaya pujian itu sampai kepada Allah, supaya ketika dia memuji Allah itu pujian itu benar. Begitu. Makanya tidak ada ma'rifah kecuali melalui bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masuk surga kecuali mengikuti langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ihsan kecuali mengikuti kitab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada iman kecuali mengikuti amalan-amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Islam kecuali mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah mengapa Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa ana babuha. Aku ini kotanya ilmu. Artinya seluruh ilmu itu ada dalam diriku. Wa itu mata Ali inilah pintunya. Mata Ali inilah pintunya. Dan dari Naqsabandi Hakikat ini memiliki 2 jalur pintu. Satu pintu dari Sayyidina Ali, satu pintu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu yang gabungkan ini siapa? Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Cucu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali. Jadi kurang lebih seperti itu. Lah, singkat cerita, ketika Sayyidina Ali bersama Sayyidina Umar ini diperintah oleh Rasulullah untuk memberikan jubah kepada Uwais al-Qarani.
Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini mencari Uwais Al-Qarni. Kanjeng Nabi mengatakan dia hidup di Yaman. Sayyidina Ali bersama Rasulullah bersama Sayyidina Umar itu membawa jubahnya Kanjeng Nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Karena ketika Rasulullah SAW mau wafat, Rasulullah berbisik pada Sayyidina Ali. Ketika belum mengatakan umat mati, Sayyidina Ali dipesan, wahai Ali, berikan jubah ini kepada Uwais Al-Qarni. Si Uwais dari daerah Qaran itu daerah Yaman. Lalu ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencari yang namanya Uwais Al-Qarni muter dengan menemu sampai mereka itu sudah putus asa, sampai Sayyidina Umar sempat mengatakan, jangan-jangan Rasul ini salah memberikan perintah. Di sini tidak ada nama Uwais. Lalu Sayyidina Ali benar tenang. Sabar wahai Umar. Coba kita tanya penduduk di sini. Penduduk di sini mengatakan, coba di sana. Rasulullah yang memberikan tanda orangnya itu memiliki bekas putih di leher belakangnya. Itu untuk pengingat. Lalu ketika sampai di daerah Qaran, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan seorang pengembala kambing, pengembala domba. Lalu ketika Sayyidina Umar bertanya, Assalamualaikum ya akhi, waalaikumsalam. Sayyidina Umar langsung nanya, apa engkau Uwais? Sayyidina Uwais mengatakan, anak Abdurrahman. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah engkau Uwais? Saya adalah Abdurrahman. Lalu Sayyidina Umar sudah berputus asa, beliau mengajak Sayyidina Ali pulang. Mungkin Rasulullah salah memberikan perintah ini, karena namanya Rasulullah Al-Qarni. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, wahai Umar, tunggu sebentar, biar saya bertanya kepada pemuda ini. Lalu Sayyidina Ali bertanya, saya tahu bahwa setiap orang itu memiliki nama Abdurrahman, yaitu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapakah nak sebutan kamu di sini? Kamu di sini dipanggil apa oleh penduduk di sini? Baru Uwais Al-Qarni mengatakan, anak Uwais Al-Qarni, saya adalah Uwais dari daerah Qaran. Baru Sayyidina Umar langsung lega, tapi kayak marah. Dari tadi tidak memberitahu gitu. Dan terus Sayyidina Ali bertanya pada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, saya diperintah oleh Rasulullah untuk memberikan jubah Rasulullah ini kepada Anda. Saya tidak tahu apa maksudnya. Karena ketika Rasulullah itu wafat, ketika beliau mau wafat, beliau itu mengatakan, umati, bagaimana umatku nanti. Kalau Rasulullah SAW memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar rasa sakit dari setiap kematian umat Kanjeng Nabi itu ditanggung oleh Rasulullah sendiri. Ditanggung sendiri oleh Rasulullah SAW sakitnya. Karena kasihan mereka. Maka itulah Rasulullah itu ketika wafat beliau berkeringat. Setiap tetes keringat itu adalah mewakili dari setiap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan meninggal setelah masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat basah. Gereja mengatakan jubah itu bisa diperas, sampai bisa diperas. Lalu Sayyidina Ali bertanya pada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, mengapa Rasulullah memberikan jubah ini pada engkau? Padahal sahabatnya Rasulullah itu ada 125.000 sahabat. Mereka semua bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya tidak pernah melihat Uwais, tapi kenapa Rasulullah memerintahkan jubah ini untuk diberikan kepada engkau? Lalu Sayyidina Uwais mengatakan, Sayyidina Uwais bertanya pada Umar. Sayyidina Umar ditanya oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni, wahai Umar, apakah engkau pernah melihat Rasulullah? Lalu Umar seperti marah, wahai Uwais, jangan kamu pikir saya ini tidak melihat Rasulullah. Saya itu makan bersama Rasulullah, saya berperang bersama Rasulullah, saya kemana-mana bersama Rasulullah, saya tidur bersama Rasulullah, saya di masjid bersama Rasulullah. Setiap hari saya bersama Rasulullah SAW. Kenapa kok kita seperti itu? Lalu Uwais Al-Qarni bertanya pada Umar, wahai Umar, coba jelaskan bagaimana definisi Rasulullah.
Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, wajahnya oval, rambutnya hitam, kulitnya bersih sekali, kepucatan. Lalu di dadanya ada rambut-rambutnya, lalu di punggungnya ada toh nabian. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan, "Wahai Umar, anak kecil juga tahu. Bukan itu yang saya maksud." Lalu Umar bingung. Lalu apa yang kau maksud dari Uwais Al-Qarni? Uwais, apa yang kau maksud? Lalu Uwais Al-Qarni bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, apakah kau pernah melihat Rasulullah?" Ali mengatakan, "Saya pernah melihat Rasulullah sekali dalam hidup saya." Sayyidina Umar malah kaget. Bukankah kita ini selalu bersama Rasulullah? Lalu ketika itu Sayyidina Ali menceritakan kepada Uwais Al-Qarni dan Sayyidina Umar, menceritakan apa yang tadi diceritakan. Suatu hari saya diajak Rasulullah berjalan di suatu padang pasir di malam hari. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, lihatlah saya." Ketika saya melihat Rasulullah, yang saya lihat semua alam semesta jagat raya ini ada dalam diri Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, lihatlah kaki, lihatlah ke bawah kaki." Saya melihat kaki Rasulullah SAW itu sampai ke 7 lapis bumi kita. Dan ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Wahai Ali, lihatlah wajahku." Saya tidak bisa melihat wajah Rasulullah, saya hanya melihat cahaya. Nah, lalu Sayyidina Ali bertanya pada Uwais, "Wahai Uwais, apakah engkau pernah melihat Rasulullah?" Lalu Uwais mengatakan, "Wahai Ali, aku selalu bersama Rasulullah dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena aku melihat Rasulullah dengan realitas Nabi SAW, maka Rasulullah SAW menyuruh aku untuk menjauhinya. Karena jika engkau menceritakan realitasku di hadapan sahabat-sahabat yang lain, maka kepalamu akan dipotong, akan ditunggang. Mereka tidak mengerti. Makanya aku disuruh menjauhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku bersama Rasulullah saat 24 jam dan aku bersama Rasulullah secara spiritual, secara rohani. Makanya Uwais Al-Qarni ini disebut sebagai wali di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut Bapak Uwais Connection, atau Bapak koneksi hubungan spiritual kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah itu Sayyidina Umar setelah mengetahui realitas itu, Sayyidina Umar diceritakan beliau nangis sampai akhir hayatnya. Sayyidina Umar mengatakan, sungguh merugilah aku ini. Saya hidup bersama Rasulullah, saya makan bersama Rasulullah, tapi saya tidak kenal dengan Rasulullah, ternyata saya tidak pernah melihat Rasul yang sejatinya. Sampai akhir hayat beliau menangis. Lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai Uwais, apa maksud jubah ini diberikan padamu?" Lalu Uwais Al-Qarni menceritakan detail bagaimana kanjeng Nabi mengalami sakaratul maut. Umar dan Sayyidina Ali bingung, iya betul. Rasul mengalami seperti lalu Rasulullah memerintahkanmu, wahai Ali, untuk memberikan jubah ini kepadaku. Karena apa? Karena di setiap tetes keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di jubah inilah, ini adalah perwakilan daripada jiwa-jiwa dari umatnya kanjeng Nabi yang akan meninggal setelah masa Rasulullah SAW. Dan juga ini diberikan kepadaku karena Rasulullah memerintahkan agar umat ini diamankan kepada guru aku jaga dalam padangan. Makanya Uwais Connection, makanya kita ada hubungan sahabat atau bertemu, ada hubungan Uwais Connection. Sama halnya dengan para awliya Allah, kita bertemu dan kita juga punya hubungan spiritual. Dengan kanjeng Nabi, kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu secara spiritual. Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu secara spiritual. Ketika kita sholat 5 waktu atau sholat yang lain, atau ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Nabi SAW mengatakan, "Ana madidatul ilmi wa ilmi." Aku ini kotanya ilmu, alimi adalah pintu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Monggo begitu monggo. Monggo. Monggo Bapak mau mesti mau dicek. Yes, sir. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali ini untuk menggantikan Kanjeng Nabi tidur di kamar beliau, tempat tidur beliau. Lalu Sayyidina Abu Bakar ajak beliau untuk berjalan menuju ke kota Yasrib atau Madinah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu kota yang Rasulullah paling tidak sukai karena di sana banyak orang Yahudi. Maka Rasulullah tidak senang datang di sana. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala malah memerintahkan untuk hijrahnya di Yasrib. Setelah Rasulullah SAW bermukim di Yasrib itulah maka nama kota itu disebut kota Madinah. Kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa maksud daripada Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali ini untuk menggantikan beliau itu di tempat tidur beliau dan mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah? Apakah kalau Rasul takut? Enggak. Gereja mengatakan lah, Rasulullah tidak pernah takut dengan apapun. Jadi Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan beliau itu di tempat tidurnya itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya itu menerima wahyu di tempat tidur beliau. Makanya Sayyidina Ali diperintahkan untuk tidur menggantikan beliau di tempat tidur beliau. Sehingga ketika Sayyidina Ali tidur di malam itu, Sayyidina Ali menerima seluruh pengetahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Ana majlis al-ilm wa Ali batu." Ini jangan kota ilmu. Ali ini adalah pintunya. Jadi maksud Sayyidina Ali disuruh tidur di situ karena Rasulullah ingin mengirimkan ilmu-ilmu itu yang biasa Rasulullah dapatkan di tempat tidur beliau di atas tanah itu, di dalam rumah itu pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu kenapa Sayyidina Abu Bakar yang diajak hijrah duluan? Ketika sampai di Gua Sur, Rasulullah SAW mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk singgah di Gua Sur untuk beberapa saat. Apakah Rasulullah takut? Bukan. Jadi ketika di Gua Sur itu, kenapa Rasulullah SAW mengajak Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Sur untuk beberapa hari bermalam di situ? Karena disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu rahasia besar. Jadi ketika di Gua Sur
Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala membuat pintu gua itu mengirimkan burung dan juga serangga untuk apa? Kalau bahasa serangga itu laba-laba untuk membuat sarang dan burung untuk membuat sarang situ, sehingga orang kafir Quraisy ketika mereka hendak masuk, mereka melihat ini ada sarang laba-laba dan sarang burung, nggak mungkin ada orang di dalamnya. Rasulullah SAW beliau istirahat di sini. Ketika Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar, sedang Abu Bakar melihat bahwa di gua itu ada lubang. Sedang Abu Bakar antisipasi kalau itu rumah ular. Jadi jangan sampai ular itu mematok Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kaki Abu Bakar sengaja dipanjangkan, diluruskan untuk menutup daripada lubang tersebut. Ketika Rasulullah tidur, tiba-tiba ular itu mau keluar. Ketika ular itu mau keluar, sedang Abu Bakar menutupi pintu rumah ular dengan kaki beliau. Lalu ular itu menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Tadinya kaki itu hanya digigit supaya Sayyidina Abu Bakar ini memindahkan kakinya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak memindahkan kakinya sama sekali. Beliau kakinya tetap menutupi lubang daripada pintu rumah ular. Digigit lebih keras lagi, Abu Bakar cuma diam saja. Jadi beliau hanya merasakan sakit, beliau tidak bergeming. Karena beliau mencintai Rasulullah SAW, beliau tidak ingin Rasulullah SAW ini digigit oleh ular. Dan tidak ingin mengganggu daripada istirahat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena terus-menerus kaki Abu Bakar tidak juga dipinggirkan, sampai digigit juga tidak dipinggirkan. Lama-lama ular ini kaki Abu Bakar itu ular kalau makan itu diterkam di lumat. Ketika kaki Abu Bakar di lumat, lalu sedang Abu Bakar menahan rasa sakit itu sampai air matanya keluar. Ketika air matanya keluar itulah air mata itu jatuh di pipi suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa aku menangis? Ketika Rasulullah melihat kakinya ini dimakan ular, lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, apa kamu menangis karena sakit di ular ini? Tapi Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak sakit karena ular ini. Aku mencintaimu ya Sayyidul Rasulullah. Aku memikirkanmu karena engkau selalu mengatakan umati bagaimana umatku. Saya memikirkan bagaimana umatmu nanti kalau kau tinggalkan. Kalau engkau telah wafat, umatmu akan digigit oleh egonya. Umatmu akan digigit oleh ular-ular yang ada dalam diri mereka. Umatmu akan digigit oleh ego mereka sendiri. Mereka akan jiwanya kesakitan. Makanya jiwa kita kesakitan saja. Dan sudah banyak menderita. Dan inilah yang Sayyidina Abu Bakar risaukan, karena beliau merisaukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ketika orang itu jiwanya kesakitan, lalu dia meninggalkan syariat, kadang meninggalkan hukum-hukum Allah, kadang tidak mau lagi berpegang teguh pada tali agama Allah. Lalu digigit begitu, lalu setelah itu, ular itu disuruh keluar oleh Rasulullah. Ular itu disuruh keluar Rasulullah, wahai ular, keluarlah kamu. Lalu ular itu keluar, melihat Rasulullah, bertawasul berhadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai ular, bukankah kamu tahu bahwa kaum Siddiqun itu dagingnya itu haram, tersentuh api neraka, haram dimakan oleh ular. Makanya para Siddiqun jasadnya utuh di alam kubur mereka. Kenapa kamu menggigit daripada kaki Abu Bakar, sahabatku ini? Jadi makanya kita tahu wali Allah itu jasadnya utuh di alam kubur. Karena memang Allah mengharamkan jasad para Siddiqun, orang yang terpercaya itu, orang yang amanah itu, yang terpercaya, yang percaya itu tersentuh api neraka, tidak boleh digigit oleh ular. Gitu. Makanya jasadnya utuh di alam kubur. Nah, lalu Rasulullah memarahi ular tersebut, ular kamu gigit daripada kaki Abu Bakar. Bukankah kamu tahu bahwa daging daripada Siddiqun itu haram tersentuh api neraka, haram dimakan oleh ular? Kenapa kamu makannya? Lalu ular itu, Allah membuat ular itu bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih.
Ya Rasulullah, ketika aku diciptakan, ketika aku hidup, aku mendengar bahwa Allah akan mengirimmu di dunia ini. Allah akan mengirimkanmu di dunia ini, ke dunia ini. Maka aku berdoa kepada Allah meminta agar umurku dipanjangkan, agar usiaku dipanjangkan, agar aku dapat melihatmu, hai Rasul, agar aku menjadi umatmu, hai Rasul, karena aku mencintaimu juga, hai Rasul. Tapi ketika Allah sudah mengabulkan permohonanku, aku menunggumu di sini, di rumahku, di lubang rumahku ini. Aku tunggu bertahun-tahun lamanya. Aku tunggu di sini, menantiku datang ke sini. Ketika aku sudah memiliki kesempatan itu untuk bertemu denganmu, Allah mengabulkanku untuk melihatmu. Abu Bakar ini menutupi pandanganku. Abu Bakar ini menutupi pintu sehingga aku tidak bisa keluar. Maka aku gigit kaki Abu Bakar supaya dia menyingkirkan kakinya. Tapi dia tidak juga menyingkirkan kakinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai ular, sekarang pandanglah aku, tataplah aku, puaskan dahaganmu. Ketika ular itu memandang Rasulullah, dipuaskan, lalu ular itu mati seketika. Dan Nabi SAW mengatakan jin untuk menghidupkan. Lalu Rasulullah SAW belum mengobati luka daripada kaki Abu Bakar, belum mengusap kaki Abu Bakar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kaki Abu Bakar sembuh seperti sedia kala. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku merisaukanmu, aku merisaukan umatmu ya Rasulullah, bagaimana keresahanmu terhadap umatmu. Aku khawatir, aku risau bagaimana umatmu nanti ketika aku tinggalkan. Mereka akan digigit oleh ego mereka sendiri. Mereka akan digigit oleh ular dalam diri mereka sendiri. Jiwa mereka akan merana. Kasihan mereka. Aku memikirkan karena engkau memikirkan mereka, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, lah tahu, jangan bersedih hati, jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita ke sini, ke Gua Sur ini. Saya mengajakmu bersinggah ke Gua Sur ini bukan untuk yang lain, bukan karena takut, wahai Abu Bakar, tapi karena ada rahasia besar yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada di tempat ini. Lalu ketika itu Rasulullah SAW menyuruh pada Sayyidina Abu Bakar untuk memanggil semua ruh yang akan hidup setelah masa beliau untuk hadir di gua tersebut. Lalu Nabi SAW mentalkin mereka semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membaiat mereka semuanya, termasuk kita semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengajar kepada Sayyidina Abu Bakar, lidah Abu Bakar yang akan diajarkan ke lidah seluruh umat Nabi SAW yang punya hadir di gua tersebut, yaitu zikir khatamul khawajakan. Zikir khatamul khawajakan, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khatamul khawajakan itu artinya itu dia berbentuk melingkar, circle. Dan di mana ada di mana suatu lingkaran, di situ ada ujung unlimit. Insya Allah ini bukan dengan sholat nanti. Kita akan ceritakan di waktu yang lain. Jadi zikir khatamul khawajakan ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyuruh seluruh wali-wali, seluruh umat Nabi SAW yang akan hidup setelahnya, yang akan menghadiri majelis zikir seperti itu, hadir di gua tersebut. Lalu disitulah Rasulullah lalu membaiat kita semuanya, Allah melalui Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita semua kita akui untuk zikir seperti ini. Kita mengucapkan Allahu 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 Allahu. Beda dengan kul Allahu punya duluan baru Allah. Kalau kita Allahu, karena kul Allah ini tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di makom ahadnya, makomul mahmud. Kalau kita ini bersama, kita ini mengikuti kajian Nabi mulai para wali untuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengatakan Allahu. Kalau bicara mengatakan pada kajian Nabi kul baru Allah, kalau kita Allah baru. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus makanya hikmah daripada Sayyidina Abu Bakar ini diajar Rasulullah SAW mampir ke Gua Sur adalah untuk menerima
wasiat atau warisan dari Kanjeng Nabi ini agar umatnya ini selamat, kata Syekh, supaya supaya umatku nanti selamat, kamu ajarkan zikir ini ke generasi setelahnya. Makanya Naqsyabandi Kakak Rabbani ini memiliki dua jalur dan Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tadi melalui ilmunya ketika Nabi hijrah, Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah itu beliau karena disitulah Rasulullah SAW biasa menerima ilmu-ilmu, dan di Gua Sur inilah Rasulullah SAW menerima wasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk diajarkan ke umat Nabi SAW, yaitu zikir pada wasiat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dua sahabat berada di sebuah gua, lalu salah satu sahabat memegang dada di antaranya itu. Rasulullah memegang dada Abu Bakar, lalu Rasulullah mengatakan inal aman. Maka Rasulullah mengatakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kolbuku, aku berikan kepada kolbuku. Tapi ilmu itu adalah pintunya adalah Sayyidina Ali. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah
Kalau ingin tahu analogi atau contoh hubungan quasi connection atau hubungan spiritual dengan hubungan subah itu bertemu, itu seperti lampu ini. Lampu ini ada bentuknya, kita semua bisa menyentuhnya, itu bertemu lampu. Tapi lampu ini tidak akan bisa nyala kalau ada koneksi listrik dari saluran PLN. Sama, tubuh kita ini bentuknya ada, tapi kalau ruh dan nyawa kita diambil, insya Allah tubuh kita jadi mati, alias tidak berguna. Sama lampu ini, kalau dia putus, tidak bisa terhubung lagi, dia mati, maka kita buang, dia tidak bisa digunakan. Lah, hubungan spiritual atau wise connection itu seperti aliran listrik ini tadi. Bentuknya kalian tidak bisa melihat, tapi efeknya bisa kalian lihat. Kalau kalian ditanya listrik itu bentuknya seperti apa, kalian tidak bisa menjelaskan karena listrik itu tidak ada bentuknya secara baku atau secara padat. Namun ketika tanda bahwa listrik itu ada, dia harus ada suatu objek, sehingga ketika objek itu diproyeksikan dengan listrik, maka objek itu akan memunculkan cahaya. Nah itulah spiritual. Sama hati kita dengan Gusti Allah, memang nyawa kita, ruh kita memang tidak ada yang bisa melihat karena ini berada dalam kegaiban. Tapi kita bisa merasakan. Ketika kita habis sholat, kita merasa tenang. Oh, berarti ada hubungan. Ketika kita nggak sholat, kita gelisah. Oh, berarti ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah Allah bisa disentuh? Tidak bisa. Gitu. Sama kayak listrik.
dia tidak bisa diceritakan bagaimana listrik itu. Ketika kalian sentuh, kalian disetrum. Makanya untuk membuktikan bahwa listrik itu ada, ya kita membutuhkan satu objek, mungkin bola lampu, mungkin kipas. Ketika dia dihubungkan dengan sak listrik, dia menyala, oh berarti ada listriknya. Kalau kita buat tes pen, ketika kita ingin tahu oh ini itu apa enggak, kita coba kita cek pakai tes pen, oh nyala, ya ada listrik. Nah, kita seperti itu. Kita hubungan kita dengan Allah dan Kanjeng Nabi dengan para wali secara syariah memang kita harus mengikuti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan syariah, hukum-hukum yang harus kita taati dalamnya. Namun hubungan spiritual atau spirit atau jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita harus mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Makanya kalau ilmu ma'rifat dan tasawuf itu tidak bisa dibaca melalui buku-buku. Kita hanya bisa melalui syekh atau pembimbing atau orang yang telah mencapai di sana. Baru kita akan sampai ke sana. Namun ilmu syariah ini bisa kita pelajari dari kitab, dari buku, dari Quran, dari hadis. Ini syariah semua. Namun ilmu ma'rifat, ilmu hakikah, ilmu tasawuf ini tidak bisa kita pelajari dari buku. Kita menjadi ma'rifah nggak bisa. Kita harus mengikuti contoh daripada bimbingan orang masih begitu. Nah, tasawuf adalah ruh daripada Islam. Jika Islam itu isinya hukum-hukum syariah, apa yang Allah perintahkan untuk ditaati agar kita masuk surga, dan apa yang Allah larang supaya kita tidak masuk neraka. Kalau tasawuf adalah ruh daripada Islam itu, yaitu bagaimana cara kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah senangi dan apa yang Allah tidak senangi. Jadi Islam itu ibarat bola lampu ini tadi bentuknya. Nah, tasawuf itu ruh atau listrik yang membuat bola lampu ini. Ketika seseorang dia menjalankan keduanya, baik tasawuf maupun syariah, maka dia akan seperti memiliki bahasanya. Untuk apa? Untuk terbang sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya dilakukan, lalu thariqahnya juga dilakukan. Makanya Bisur mengatakan laku thariqah lan ma'rifati. Ukuh hakikah manjing rasanya. Jadi ketika seorang telah menjalankan thariqah dan dia mencapai ma'rifah, lalu ilmu hakikah itu akan masuk dalam jiwanya, memberikan kita rasa manusia ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini kita harus mengikutinya. Selain Nabi Muhammad. Ya, kesini jam 11 kurang 11. Selain Nabi Muhammad. Askar Taslim. Allahumma salli wa sallim wa
sebagaimana dalam syariat, rukun dan sana sholat itu pertama kita harus tahu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil kita dengan wudu, hadas besar kita dengan ghusl atau dengan mandi wajib. Setelah kita bersuci, lalu kita menutup aurat, lalu kita menghadap kiblat, kita takbiratul ihram, niat Allahu Akbar sampai seluruh rangkaian sholat dilakukan. Maka secara rukun Islam, rukun dan syariat syahnya sholat, maka sholat kita ini dianggap sah atau diterima. Gitu. Namun ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan keduanya, ya dengan dirimu dan juga dengan jiwamu. Dengan dirimu dan dengan jiwamu. Kalau dalam ilmu tasawuf, walaupun kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian rukun sahnya sholat, kita taharah, lalu kita menghadap kiblat, kita takbiratul ihram, kita salam. Namun ketika kita melakukan sujud, lalu yang kita sebabkan Allah Subhanahu Wa Taala atau sesuatu dalam pikiran kita, maka dalam ilmu tasawuf sebenarnya sholatnya itu belum dianggap sah. Makanya kita disuruh berjamaah, dan jamaah pasti jamin. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya syariah itu seperti tubuh kita yang harus taharah, lalu harus menghadap kiblat untuk orang ini adalah syariat. Namun hati kita, pikiran kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tasawuf itu seperti mempersiapkan diri kita tadi setelah syariah, yaitu jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Ketika kita sholat, maka apa harus kita pikirkan, apa harus kita lakukan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Namun Allah juga mengatakan walaikrullahi akbar setelahnya, bahwa zikir mengaku itu lebih besar pahalanya dalam pandangan. Artinya bahwa kita melakukan sholat secara syariah, rukun sholat kita lakukan. Tapi kalau hati kita tidak menyadari, pikiran kita tidak menyadari bahwa kita sedang bertawajuh berhadapan Gusti Allah, maka sholatnya itu menjadi kecil dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita menghadap sholat, tapi pikiran kita menghadap yang lain, hati kita menghadap kepada yang lain. Itu yang buat Allah Subhanahu Wa Taala tidak senang sebenarnya. Makanya dalam syariat, setiap orang itu akan menghisap sholat semuanya baik, semuanya jaga baik. Artinya ketika dia tetap berhadapan dengan Allah di dunia, ini adalah menggambarkan bagaimana dia akan berhadapan dengan Allah yang Maha. Dan Allah mengatakan wa'adzalikullah ya. Jadi ketika kita sholat, kita tahu bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjaga perilaku yang baik, kita akan menjaga adab yang baik, kita akan menutup aurat dengan cara yang baik, kita akan memakai atribut Nabi SAW dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Karena kita berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan kita, kasih kita, bukan berhadapan dengan orang lain. Begitu. Lalu Allah mengatakan tadi wa'adzalikullah ya, bahwa zikir nilainya ini lebih besar daripada sholat. Tapi bukan berarti sholatnya tinggalkan, karena sholat tanpa zikir itu berjasa tanpa dia mati. Zikir tanpa sholat maka munafik nifaq, orang munafik. Ya zikir saja tapi tidak mau sholat. Karena ada juga orang ngaku lewat dia tidak mengajarkan sholat. Bahkan katanya sholat ma'rifat hanya dilakukan sekali seumur hidup sudah cukup katanya. Ketika saya ke daerah Bekasi beberapa 2 bulan di sana, di kampung itu ada mereka yang imamnya itu tidak mengajarkan sholat. Katanya sholat hanya cukup, sholat ma'rifat 2 rakaat cukup untuk musuh hidup katanya. Makanya ketika kita datang ke sana, hampir seluruh orang kampung itu dari gang sama kita pada berprasangka tidak baik. Dikira kita seperti itu. Ketika mereka melihat kita sholat, kita ke masjid, kita zikiran juga, lalu di majelis
Gusti Allah memberikan gambar tajali apa yang disampaikan di sana, kita ceritakan tentang pentingnya syariah. Orang tua orang tua mulai senang. Lalu mereka mulai memasrahkan anaknya untuk hadir di masjid zikir. Lalu mereka mulai bertanya, loh katanya kalau sudah tapi mereka nggak perlu sholat, loh kata siapa? Syekh Abdul Qadir pernah digoda setan seperti itu. Kajian Nabi itu kan bersama Gusti Allah, tapi sholatnya jauh lebih kuat daripada kita semuanya. Kajian Nabi dimaksum, tapi sholatnya lebih kuat daripada kita. Apalagi kita yang tidak dimaksum oleh kita. Orang biasa, orang dunia, ahli maksiat. Makanya Torekoh itu memperbaiki syariah. Ketika kita di Torekoh, syariah tidak akan lebih apa lebih adab saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nah, terus ketika kita sholat dan kita juga berlatih di zikir melalui majelis-majelis seperti ini, maka sholat kita ini akan bersama zikir kita. Allahu Akbar, Allahnya beneran kita rasakan. Sehingga sholat itu akan dapat menjaga kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik, perbuatan keji dan munkar. Begitu. Makanya ketika kita berzikir seperti ini dalam rangka melatih kita untuk membiasakan diri. Banyak sekali orang sholatnya rajin tapi berbuat kemungkaran, sholatnya rajin tapi berbuat kefasikan, bahkan yang sekarang lagi ngetren sholatnya rajin besar katanya rasa memperkesahin santrinya. Nah ini nih. Ini orang non-muslim ini bisa menyembuh kita loh, karena orang dapat berbuat keji dan munkar. Memperkesahin santrinya itu keji. Jadi kan berbuat munkar. Katanya jadi sholat nggak bisa mencegah dari itu. Seolah begitu orang non-muslim mengatakan seperti itu. Padahal bukan begitu. Mungkin dia sholat secara fisik, tapi ruhnya tidak tahu, tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Makanya sholatnya tidak membekas dalam dirinya. Makanya akhlak buruknya tetap muncul terus. Nggih. Niku. Makanya muncul terus. Makanya kajian Nabi mengatakan, sholatlah kalian dalam keadaan ihsan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, banyak yang ada Rasulullah apa itu ihsan. Ihsan itu seolah kalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatmu. Atau kalau kalian belum mampu seperti itu, maka kalian ketahui bahwa Allah memperhatikanmu dalam sholatmu. Alias atau dalam arti Allah melihat pikiranmu, Allah melihat hatimu, Allah melihat tubuhmu, fisikmu ketika kamu menghadap Gusti Allah. Maka jaga adab yang baik, jangan sampai sholatmu jadi kutukan bagimu. Karena banyak juga orang sholat dikutuk oleh Gusti Allah. Sama halnya orang puasa dikutuk oleh Gusti Allah. Begitu. Jadi hati-hati. Sama kita dengan wali Allah, bukan kita dapat rahmat dari awliya tersebut berkata, melainkan dikutuk bisa aja seperti itu. Karena apa? Kita tidak menjaga adab. Dengan Gusti Allah pun begitu. Dengan kajian Nabi pun begitu. Makanya Torekoh itu untuk apa? Torekoh itu memperbaiki syariah, untuk mempersiapkan kita saat kita berjumpa dengan Gusti Allah. Kapan? Kan menunggu akhirat kan masih lakukan bukan di akhirat, di dunia. Yaitu apa? Ketika kalian sholat, itulah kalian bertemu dan bertawa dengan Gusti Allah. Torekoh itu mengajarkan adab supaya kita memiliki adab ketika berhadapan Gusti Allah di waktu sholat. Ketika kita terbiasa berhadapan Gusti Allah di waktu sholat, maka setelah sholat kita akan merasakan bahwa kita ini diawasi Gusti Allah. Ketika kita diawasi Gusti Allah, perbuatan kita ini jadi lebih baik. Kita malu kalau melakukan perbuatan dosa karena Gusti Allah melihat waktu aku sholat kayak busuk serius, pas aku udah nggak sholat, masa Gusti Allah hilang? Nggak mungkin. Gusti Allah tetap ada soalnya ini. Terus menerus begitu. Makanya Allah mengatakan sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu dalil soal di Quran, artinya itu pasti terjadi. Namun bagaimana kok banyak sholat bahkan kiai tetap melakukan perbuatan keji dan munkar seperti itu? Kenapa demikian? Mungkin dia sholat fisik nyata, tapi hatinya spiritualnya tidak terhubung dengan Gusti Allah, tidak menghubungi Gusti Allah. Itulah ketika itu tasawuf, itulah pentingnya itu tarekat. Pentingnya kita memiliki syekh pembimbing, supaya kita memiliki adab yang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan dia pemerintah fitur menjadi habib pemerintah sebelumnya al-Fatihah. Satu lagi untuk bersidat lagi.
Tolak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. قال الناس ربي يا نور الوجود قال الناس ربي يا نور الوجود
Alhamdulillah wa syukurillah, astaghfirullah. Alhamdulillah wa syukurillah, astaghfirullah. Alhamdulillah wa syukurillah, astaghfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita diakan pada seluruh keluarga kita semua dalam mendahului kita, yang tidak sempat kita sebutkan dalam satu-satu, termasuk kalian yang video ini. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma ja'al ulama Insyaallah besok malam kita berjumpa kembali di Sampangan di dekat daging Ibu Asia rumah Mas Faizin. Ustaz besok sama Bapak Mul kalau mau ikut ya kesini aja naik mobil bareng ke sana. Kalau misalnya mau ikut Siap. Habis sisa kita besok malam.